Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ, ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಿನ್ನೆ? 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಏನೇ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೆಳೆಯೋದು ಆಸೆ, ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ದಹಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಸಂತೋಷ. ಸಾರಾಂಶ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮಯೋಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ, ಯಾವುದು ಯೋಗದ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ? ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಅದೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನರಕದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಡಿರುವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ. ಅದೇ ಭಗವಂತನಿಗಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕಥಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
ಸೊ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದ್ದು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿಲೇಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ 18 ದಿನದ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ? ಸೊ ಅದು ಹೀಗೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 4. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 4ಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ರು, ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು? ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೇ ಫಲದ ಆಸೆ ಇಡದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕರ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಫಲದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಫಲದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಣಶಂಕರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತೀವೋ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ದೈವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾಮ, ಇಹ ವೈರಿಣ. ಆ ಕಾಮವನ್ನು ನಾವು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಮ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮವನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಿದು? ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ? ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಜುನನೇ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲನೇವರಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ್ದು? ಯಾರು ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು? ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವುದು? ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनेव विमस्वाम्न न वे प्राह मनुरिक्ष्व कवे ब्रवीत्. हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದನು, ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಈ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಯಾವ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ? ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡುವುದು. ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯೋಗ ಮಾಡೋ ವಿಜ್ಞಾನ, ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗ. ಈ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗಿರೋ ನಾವಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಹೆಸರು ವಿವಸ್ವಾನ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಈ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸೂರ್ಯದೇವನಾದ ವಿವಸ್ವಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು? ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮನುಕುಲದ ತಂದೆಯಾದ ಮನುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ಇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಯಾರು? ಮನು. ಸೊ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮನುಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮನುವು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಯಾರು? ರಘುವಂಶದ ಆದಿಪುರುಷ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ರಘುವಂಶದವರು ರಾಮ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು? ವಿವಸ್ವಾನ್, ಸೂರ್ಯದೇವ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮನುಗೆ ಬಂತು, ಮನುವಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಈ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು, ಈ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನವ್ರಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕ 2, ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏವಂ ಪರಂಪರ ಪ್ರಾಪ್ತಮಿಂ ರಾಜಶ್ರೇಯೋ ವಿದುಹು ಸ ಕಾಲೇ ನೇಹ ಮಹತ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟಃ ಪರಂತಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನವು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆಯು ಛೇದವಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಷ್ಟವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೂರ್ಯದೇವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮನುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ರಾಜ ಋಷಿಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಯಾವುದು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು, ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರು ಆದಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹ ಹೌದು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಛೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದು ಸೀರೀಸು ಒಂದೇ ರೋಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಛೇದವಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ, ಈ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಾಯಿತು? ನಷ್ಟವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನವರೆಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗುರು ಪರಂಪರೆ, ರಾಜಶ್ರೀ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಾತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಾತ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ವಿದ್ಯೆ, ಅದೊಂದು ಕಲೆ.
ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 4 ಪರಂಪರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರಹ್ಮರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಶಿವನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 4 ಕುಮಾರರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 4 ಕುಮಾರರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಂಬಕಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಸ್ಕಾನ್ ಗೌಡ್ಯ ವೈಷ್ಣವರು, ನಾವು ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ? ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬಂತು. ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ಗುರುಗಳು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದವರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪರಂಪರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಭಗವಂತ ಒಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಾನೋ ಹಾಗೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರೇ ಆಚಾರ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರುಗಳನ್ನೇ ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ, ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಕಳ್ಳರಾಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಸ್ಕಾನಿಂದ ಇರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಂಪರಾಗತ ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಜ್ಞಾನ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆದಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಸರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಗುರು ಅಂದರೆ, ಇದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈ 4 ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಆಚಾರ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಗುರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ರಾಜರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು? ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದರು, ಮನು ಇದ್ದರು, ಇಶ್ವಾಕು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಜ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರಾಜ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಏನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ್ರೆ ಫಲವೇನು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ಏನಕ್ಕೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಂದವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ವೇದಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರಂತಪ್ಪ, ಭಕ್ತರಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೋದು, ಏನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ರಹಸ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ದುರ್ಯೋಧನ ಬೇಡಪ್ಪ, ಬೇಡ, ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ತುಂಬ ಸಾವು ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋಪ ಹಸ್ತಿನಾಪುರನ, 5 ಹಳ್ಳಿ, 5 ಪಾಂಡವರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡು ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಂತೆಂಥವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗಿದ್ದ ಕ್ರೋಧ, ಆಸೆ, ದುರಾಸೆ, ಹಂಬಲ ಅವ್ಯಾವ ಮಾತು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಶ್ರೀಗಳಿಗೆ, ರಾಜರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಪರಂಪರಾಗತ, ಅಂದರೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತದ್ದೇ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರು, ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಸೂರ್ಯದೇವ ಯಾವಾಗ ಬಂದರು, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಸೂರ್ಯದೇವ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮನುಕುಲದ ತಂದೆ ಮನುಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದವರು ಸೂರ್ಯದೇವ, ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರಿ ನೀವು, ಹೇಗೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಹೇಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಸೊ ನಾವು ಈ ಇತಿಹಾಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನುಕುಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನು ಬಂದರು. ಸೊ ಮನುಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು, ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ 4 ಯುಗಗಳಿದೆ, 4 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಯುಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು 4 ಯುಗ, ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ. ಸೊ ಸತ್ಯಯುಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, 4,32,000 ವರ್ಷಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಲಿಯುಗದ್ದು. ಕಲಿಯುಗದನ್ನ 2 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಆಗುತ್ತೆ, 8,64,000. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದ 3 ಪಟ್ಟು ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಕಲಿಯುಗದ 4 ಪಟ್ಟು ಸತ್ಯಯುಗ. ಸೊ 4.32 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯಯುಗ, ಅಂದರೆ 4 ಯುಗ ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯಯುಗ. ಸೊ ದಿವ್ಯಯುಗಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಮನ್ವಂತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನ್ವಂತರವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ 1 ದಿನ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ 100 ವರ್ಷ, ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಬಂದರು ಅಲ್ವಾ, ರಾಮನ ವಂಶದ ಕುಲದವರು ಅಲ್ವಾ, ಅವರೇ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಸೊ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಿಂದ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮನು ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಮನು ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯದೇವನದು ಸಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ 50 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿರೋದು 100 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯುಗಗಳು, ಮನ್ವಂತರಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
155 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 155 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. 6 ಮನ್ವಂತರಗಳು ಮುಗ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ 27 ದಿವ್ಯ ಯುಗಗಳಾಗಿದೆ. 4 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿದಾಗ 1 ಸೈಕಲ್ ದಿವ್ಯ ಯುಗ. 27 ಆಗಿದೆ, ನಾವೀಗ 27 ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ 28ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ದಿವ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವೀಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ 5121 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ದಿದೆ, ದಿವಸದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವುದು 155 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ PPTಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 27 ದಿವ್ಯಯುಗಗಳು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮನುವಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮನ್ವಂತರ ಅಲ್ವಾ, ದಿವ್ಯಯುಗಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಮನ್ವಂತರ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಮನ್ವಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನುಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 120 ಮಿಲಿಯನ್, 120 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮನುಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯದೇವ. ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟಾರು ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು 120 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಕಲಿಯುಗ ಶುರು ಆಗಿ ಈಗ ಬಂದಿರೋದೆಷ್ಟು, 5000 ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಷ್ಟು, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರಯುಗಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರೀ 5000 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. 5121 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಗೀತೆ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 120 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ, ಇಶ್ವಾಕುಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಕುಲದ ಮನುಗೆ ಬಂತು, ಮನುವಿಂದ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಇಶ್ವಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರಯುಗ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದಿದು. ಸೊ ಗೀತೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವಸ್ವಾನನು ಮನುವಿಗೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಮಾನವ ಕುಲದ ತಂದೆಯಾದ ಮನುವು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮಗ ಇಶ್ವಾಕುಗೆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಇಶ್ವಾಕು ಮಹಾರಾಜ. ಇಶ್ವಾಕುವು ಭೂಗ್ರಹದ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಘುವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಈ ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ. ಸೊ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ರಘುವಂಶದ ಲೆಕ್ಕ, ರಘುವಂಶ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ತ್ರೇತಾಯುಗ ಪ್ಲಸ್ ದ್ವಾಪರಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ 100 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ 1 ಸೆಕೆಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರಹ್ಮನ 1 ಸೆಕೆಂಡು ನಮಗೆ 1,00,000 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 1,00,000 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ನಮಗೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವಸ್ವಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 120 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸಮಕಾಲೀನರಲ್ಲ ನೀವು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಮಾಯಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರವು ಕ್ಷಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭು, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಮೂಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಥರ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರೋ, ವೃಂದಾವನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೋ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಥರ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ವಸುದೇವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವಸುದೇವನ ಹೃದಯದಿಂದ ತಾಯಿ
ದೇವಕಿಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, 4 ಭುಜ, ಕಿರೀಟ, ವೈಡೂರ್ಯ ತುಂಬಿರೋ ಕಿರೀಟ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಅರ್ಶನದ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಹುಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹುಟ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಥರದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ದೇಹ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭು. ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಮೂಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಹಂಗೆ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿನ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವರಿಗಿರುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪ. ನಮಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಭೌತಿಕ ದೇಹ, ಭೌತಿಕ ರೂಪವಿದೆ. ಅವರಿಗಿರುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಏನು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ ದೇಹ ಭೌತಿಕ. ಭಗವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅವನ ದೇಹವೂ ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಇದು ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗ, ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ? ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯುಗ ಯುಗ? ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ? ಭರತ ವಂಶದ ಅರ್ಜುನನೇ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿಯಾಗುತ್ತದೋ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೋ ಆಗ ಸ್ವಯಂ ಅವತಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರೋರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರೋರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹದಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ. ನಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಹುಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಥರ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ವಾ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ದೇವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿಪ್ಪ, ನೀವೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸರಿ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೇ ಗ್ರೇಟು, ನೀವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಂದು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀನು ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾನಾ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನಾ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನಾ ಅಂದ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದವನು ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ. ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಾತಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ನಾರಾಯಣ, ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ನಾರಾಯಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ, ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾನಾ? ಹೌದು ತಂದೆ ಅಂದರು. ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು, ಕಂಬದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದರು.
ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 120 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಏನು, ಆ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಪ್ರತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ದುಷ್ಟರು ಕಾಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೆ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯುಗದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚೆನೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅವರ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅರ್ಜುನನ ಕೈಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಂತೆಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದರು. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂತನ ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನ್ಯ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಗತ್ತ ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಳ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾವು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರ್ಜುನನ ಕೈಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕೈಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಇದಾಗಿದೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜದಾಗ ಇದೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ದುಷ್ಟರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾರು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು, ಸಜ್ಜನರಾದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ವೇ ದಿವ್ಯಮೇವಂ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋರ್ಜುನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಬಂದ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮಗೂ ಅವನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದ, ಏನು ಮಾಡ್ದ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನನೇ, ಯಾರು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅವರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೂ ಸಹ ಫಲ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ, ಭಗವಂತ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಬಂತು, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆತ್ಮ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ದೇಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ನಿವಾಸ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ? ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಮನ್ಮಯ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತ ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನ ತಪಾಸ ಪೂತ ಮದ್ಭವಾಮಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ, ನನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಓದಬೇಕು, ಮಹಾಭಾರತನ ಓದಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಭಯ, ರಾಗ, ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ. ಭಯ, ರಾಗ, ಕ್ರೋಧಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿರೋರಿಗೆ. ಭಯ ಏನಕ್ಕೆ? ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಗ ಏನಕ್ಕೆ? ಭಗವಂತನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವ ಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತ. ಇವತ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನಾಳೆ ಎನಿಮಿ, ಇವತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಯಾರೋ ನೀನು ಯಾರೋ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಕ್ರೋಧ ಏನು? ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು, ಭಯ, ರಾಗ, ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅನೇಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆಯೋ, ರಾಗ ಅಂದರೆ ಆಸೆ, ರಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಕ್ರೋಧ ಇದೆಯೋ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ 3 ಅವರ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಬೇಡ, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಏನು ಕೇಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದವರು ಯಾರು? ಈ ಭಯ, ರಾಗ, ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸವರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆಲೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಭಗವಂತನ, ಅವನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನಾರು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿನೇ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ, ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಖುಷಿ, ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಖುಷಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು.
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನೇಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇವರು 12 ಮಹಾಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಂಭು, ಸುಖ ಮುನಿಗಳು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ, ಸೀತೆಯ ತಂದೆ, ಕುಮಾರ, 4 ಕುಮಾರರು, ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಭುವ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಮ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ, ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾವು ಆತ್ಮ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾವು ಸೋಲ್, ಅವನು ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್. ಭಗವಂತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೀಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಲ್ಲ, ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು, ನಮ್ಮ ರೂಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ನಮ್ಮದು ಟೆಂಪರರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಯೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸತ್ವ, ರಜೋ, ತಮೋ ಗುಣಗಳು. ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅವರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ಅದೇನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಈ ಥರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋರು ಅವರೇ. ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾವಾಗ ಶಿಶುಪಾಲ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಶಿಶುಪಾಲನ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಕೊಂದಾಗ ಶಿಶುಪಾಲನ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅವನು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಲ್ಲೇ ಸೇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಶರಣ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು. ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾರೂ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನಂತಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಸು ಕರುಗಳ ಥರ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಕರು ಹಸುಗಳು ಕಳೆದೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರನ್ನ ಅಪಹರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಮಗು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಭಗವಂತ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಲರಾಮ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟ ಆಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರೋ ಬಲರಾಮನ ಕಾಲನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೊತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀವೋ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶರಣಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಒತ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀವೋ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ?
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಂಕ್ಷಂತು ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಜಂತ ಇಹ ದೇವತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೆ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಫಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರು ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿರೋರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಲ ಬರಲೇಬೇಕು, ಶಾರಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜನರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿಸೋದು ಅಂತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ರತಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಜ್ಞಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೋಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಶಿವನಿಗೆ ಎಂಥ ರಾಕ್ಷಸನೂ ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂತು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜನರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ದೇವ್ರು ಏನಾದರೂ ವರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಓ ಈ ದೇವ್ರು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆಸೆ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಇವ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ. ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಫಲದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ಕೊಂಡು ಫಲ ಬೇಕು ಅಂದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬೇಡ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದವ್ರು ಯಾರು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದುವೇ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಜನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಭಗವಂತ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 4 ವರ್ಣಗಳು ಯಾವುದು, ಐಹಿಕ ನಿಸರ್ಗದ ಗುಣತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಐಹಿಕ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುಣತ್ರಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತ್ರಯ ಅಂದರೆ 3 ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ಇದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರ್ಮ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ 4 ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ವರ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಕರ್ಮದಿಂದ. ಅವರಿರುವ ಗುಣತ್ರಯ, ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಆ ಗುಣದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 4 ವರ್ಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಅವ್ಯಯನು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ತಾರನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಸೊ ಈ 4 ವರ್ಣ ಬಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಈ 4 ವರ್ಣವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಜೀವನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ.
ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವುದು ಯಾರು? ಈ 3 ವರ್ಗದವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಕಾಪಾಡೋದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡೋದು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು, ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು, ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಲ್ವಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾರೆ. ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋದು, ಆನೆ ಓಡಿಸೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಕೆಲಸ ಇದು. ಅವರು ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗ್ತಾರೆ. ವೈಶ್ಯರು ಯಾರು? ವೈಶ್ಯರು ಈ 3 ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಅವರ ವರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು, ದಿನಸುಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರವರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡುವವರನ್ನ ವೈಶ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶೂದ್ರರು ಯಾರು? ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವರಿರುವ ಗುಣದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಯಾರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನೋ, ವೈಶ್ಯನೋ, ಶೂದ್ರನೋ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಮಹಾನ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶೂದ್ರನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಈ 4 ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಯಾವ ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ತಾರನು, ಅವನು ಲೀಡರ್, ಅವನು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ 4 ವರ್ಣಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಸುವನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ನಾವು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅವರ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹಾಲನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ವೈಶ್ಯ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧವನ್ನ ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣದವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಸುದೇವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು ಸುಧಾಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕಾಲನ್ನ ತೊಳೆದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ? ಭಗವಂತ ಯಾವ ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಫಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೋ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ. ಕಿಂಚಿತ ಗೀತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗಾ ಜಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಕಿಂಚಿತ ಗೀತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀತೆನ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ. ಗಂಗಾ ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಏನದು? ಕರ್ಮದ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಜಟಿಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಜಟಿಲತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಕರ್ಮವು ಯಾವುದು, ವಿಕರ್ಮ ಯಾವುದು, ಅಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಾ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಸಹ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಣದವರು ಯಾರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ನಾವು ಹೀಗೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಮ್ಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ. ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಪವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಪವೇ ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ವಿಕರ್ಮ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋದು, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಡೋದ ಕರ್ಮ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ವಿಕರ್ಮ. ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೇದಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಸುಮ್ಮನೋ ಹುಲಿಯಾಗಿಯೋ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಸಿಕ್ಕದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಂತಿದೇವ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂತಿದೇವ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ, ಅವನು ಭಗವಂತನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 72 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಸಹ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿನ್ನೇನು ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು? ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಾಂಡಾಲ ಬಂದ. ಚಾಂಡಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಯನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ. ನಾಯಿಯನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀರು ಸಹ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕರ್ಮವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು? ಅಕರ್ಮವಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಡಾಲ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಹೇಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರ. ಅವರು ಇವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ರಂತಿದೇವ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತರು ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದು? ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಸಹ ಅದೇ ತರ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದು? ಅಕರ್ಮ. ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನ ಸಂತಸ್ತ್ವಂ ದರ್ಶಿನಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿದ್ರ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರ್ಬೇಕಿದು, ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂದ್ರು ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಕಾಮ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ರಾಗ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಕರ್ಮ ಏನು, ವಿಕರ್ಮ ಏನು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಏನು, ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ನಾವು ಈ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತದ್ ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ. ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ನಮ್ರನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗೂ ಸಹ ಅವರು ಗುರು ಇದ್ರು. ಸಂದೀಪ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ಗುರುಗಳು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಬಳಿಗೆ. ನಮಗ್ ಗುರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರತ್ತ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ನಮ್ರವಾಗಿ ಗುರುಗಳೇ ಇದಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡಿರೋ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು? ನಮ್ಮದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದ ಗುರುವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣದವರು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಿರೋ ಗುರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಓದೋದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ, ಶ್ಲೋಕನೇ ಹೇಳಿ. ತಸ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಭೂತಂ ಹೃತ್ಸ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಸಿನಾತ್ಮನಃ ಚಿತ್ವೈನಂ ಸಂಶಯಂ ಯೋಗಮಾತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಟ ಭಾರತ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಗೊತ್ತಾ. ಈ ಗೀತಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೂ 70 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಕಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ,
ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರಾಗ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೇಳಕ್ಕಿಷ್ಟ. ಕೇಳೋದಲ್ದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗತ್ತೆ. ನೀವಂತ ಪುಣ್ಯಾತಮ್ಮರು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆದದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸು. ಅರ್ಜುನ, ಯೋಗದಿಂದ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದಾಗ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯೋಗದ ರೀತಿ ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ತೇನೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಅದು. ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? ಅವರು ದೇಹವಲ್ಲ, ಅವರು ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದಾಗ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಇದಾನ? ಇದು ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆಯಾ? ವೈಕುಂಠ ಇದೆಯಾ? ಗೋಲಕ ವೃಂದವ ಇದೆಯಾ? ಕೃಷ್ಣ ನಿಜ ಇದಾನ? ಅದ್ ಕತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕತೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೇಹ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಾ? ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತಾ? ನಿಜನಾ? ನರಕ ಇದೆಯಾ? ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು? ನಾನೀಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ವಂಶ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದಾರಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸಂದೇಹಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು? ದಿವ್ಯವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದುವೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ? ಯೋಗದಿಂದ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಜುನ, ಯೋಗದಿಂದ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೋಗದಿಂದ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಿ. ನೀವು ಓದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀಲಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ, ಸಾರಿ, ಡೌಟ್ ಇರೋರು ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾ? ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀಲಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಾ? ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೈಯನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಾಮಿಯಾಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಂದು ಕ್ವಿಜ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರ? ನಿನ್ನೆನೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ? ಆ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀಲಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತೆಗ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಭಗವಂತನ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ.
ಭಗವಂತ ಪೂರ್ತಿ, ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠನೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವತ್ತೇ ಓದ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಓದಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾಡಿರೋ ಮಾತುಗಳಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಮ್ ಕೈಲಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಓದ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹರೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಓದ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳ್ಬಹುದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಹುದಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹ, ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತ ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೂ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಉಸಿರು ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೂ ಸಹ ಭಗವಂತನೇ. ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸೋ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀರಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಾವ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿದ್ದಾನೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಯ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಇರೋ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಜಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಒಪ್ಪುವಂತ ಮಾತೆ. ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಉಷಾ ಅಂತ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಆಗ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಋತುಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಈ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರೆ, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕನ ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಓದೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೇ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಓದ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓದ್ರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಓದ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ತಾಗ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಓದ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿಯನ್ನ ನೀವು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಹೇಳಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 16th ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾತ್ ಕೇಳಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೋಷಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.
1 ಅವರ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಳ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ಲಿ, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಂಥರ ಮನ್ಸಿಗೂ ಒಂಥರ ಹಿತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೇ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದೆ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ತೊಳಿರಿ, ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ರಿ, ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದೇ ಬೇಡ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 12 ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 12 ಮಹಾಜನರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಭೀಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಕುರುವಂಶದ ಭೀಷ್ಮನ? ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ಅವರೇ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರೇ. ಹೌದು ಅಂತ ಆದರೆ ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ 11 ಜನ ತುಂಬಾ ಹಳಬರು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಜನರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಹಾಜನರು, ಭಗವಂತನ ಅವನು ಹೇಗಿದಾನೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಕೌರವರ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಪಾಂಡವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಭೀಷ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವನು ಹೇಗಿದಾನೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಮಹಾಜನರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಹಳೆಬ್ರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವೀಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನೋ ಇದ್ರು, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಲ್ವಾ? ರಾಕ್ಷಸ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಬಂದವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನನಗೆ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋಸ, 3 ಆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೋಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುನೇ ಇರ್ಬೇಕಿದು, ಕೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ದೇನೆ, ಭಕ್ತ ಅಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ವಾ, ತಂದೆ ಕೊನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 9 ವಿಧ: ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ಸ್ಮರಣಂ, ವಂದನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ಪಾದಸೇವನಂ, ದಾಸ್ಯಂ, ಸಾಕ್ಯಂ, ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ಆ ಕೊನೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಬಿಡೋದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸೊ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿದವರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅಷ್ಟೇ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ರು. ರಾಜನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮನೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌರವರ ಕಡೆ ನಿಂತು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರ್ತು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಸಾವಿನ ಸಮಯದ ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಂದ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು? ಪ್ರಭುಜಿ, ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೊಲ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಲ್ಸೊಳಗಡೆ ಹುಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುಳದೊಳಗಡೆನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ.
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ. ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಜೀವಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ, ಒಂದು ಆನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಚಂಡಾಲನಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಪ ನನಗೆ ಬರ್ದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವೇ ನಾನು? ಕೋಪ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ನನಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ನಂಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನೂ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣನೂ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಆಗಿರೋರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟವ್ರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವೋ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ದೈವಿಕ ಗುಣ ಇರುವವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ನೀನು ಎದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೇನೋ ಒಂದನ್ನು. ಸೊ ಯಾವುದದು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳೋ ಕಡೆ, ನಿನ್ನೆ ಕುದುರೆನ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, 5 ಕುದುರೆಗಳು 5 ಕಡೆ, ಅಂದರೆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೇನಿತ್ತು? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ. ಕಾಮ ಏನು? ದ್ರೌಪದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಕ್ರೋಧ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲೋಭ, ಪೂರ್ತಿ ನನಗೇ ಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನಾದ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣನಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಅದೇ ಪಾಂಡವರು ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗುಣದಿಂದ ನಾವು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಾಮವಿಟ್ಕೊಂಡು ಫಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ನಮ್ದಲ್ವಾ? ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ದ ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ, ಸುಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸುಟ್ಟೆ ಸುಡುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ ಬೆಂಕಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಬೆಂಕಿನ ಅಂತ. ಟೀಚರ್ ನೀವೇ ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪು. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗಲೂ ಬಂದು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಊಟನ ತಿಂದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಾಪ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡಿಸಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಕಾರಣಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು
ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಇರೋ ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಯಾವುದು? ಸತ್ಯಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಕೆಲಸನ ನೀನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುತ್ತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ವಾದ್ಯವನ್ನ ನುಡಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಮೈ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಹೊಗಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಯನ್ನ ಹೊಗಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಗವಂತನ ಮುದ್ದೆ ನಾವ್ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮೈ ಮರ್ತು ನೀ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು, ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೇವಕಿ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಋಷಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಚತುರ್ಮಾಸ್ಯ, ಆ ಮಾಸ್ಯದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು, ಅವರು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ತಂದ್ಕೊಡೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ನಾನ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಶಾಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ತೋರಿಸೋ, ಅಥವಾ ಬಯಸಿನೋ ಭಗವಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಈ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮನೇನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ನಾವ್ಯಾರು ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವ ಕರ್ಮಗಳು, ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ದೇಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೇವೆ, ಆ ದೇಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾರಣ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲದಿಂದ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅವಾಗ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ.
ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಝನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನ ಕ್ವಿಝನ್ ಅವಾಗವಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದವರು ಅಲ್ವಾ ಅವರು. ಅಂತ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವ ವಿನಾಯಕನ ಚತುರ್ಥಿ ನಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಚಂದ್ರನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಕ್ಷಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀಲಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನಾಳಿನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾರು, ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಹೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಾಣಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.